اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے نا، اس کا نام ہے قرآن مجید کی لغوی تشریح کے نام سے، ٹھیک ہے جی۔ حافظ عبد الجبار صاحب ہے، فاضل مدینہ یونیورسٹی کے، ان کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اور سورہ جو پہلا پارہ ہے اس کا انہوں نے جو ہے وہ جو ورب ہیں، جو اسم ہیں، جو حرف ہیں، ان سب کے بارے میں بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو پڑھیں ذرا کہ یہ کیسے گرامر کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں سورہ فاتحہ کی جو جتنی بھی گرامر ہے وہ کیا ہمیں چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ اچھا جی، یہاں دیکھیں تو ایک پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے اعوذ۔ اعوذ کا جو لفظ ہے، یہ اس کا جو مادہ ہے، یعنی جس سے یہ بنا ہے، وہ عین، واو اور زال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو مادہ دیکھیں، یہ بنا کس سے ہے؟ عین، واو اور زال سے، اعوذ، اعوذ سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے دوسرے کورس میں کہ یہ اعوذ جو ہے کلمہ استعاذہ، اس سے بننے والے الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئے ہوئے ہیں۔ اب اس کے شروع میں انہوں نے الف لگا دیا، یہ جو حمزہ زبر آ ہے، یہ اصل میں کیوں لگایا ہے؟ یہ اصل میں اس سے جو ہے پریزنٹ ٹینس بنا دیتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو لگانے سے یہ اصل میں اشارہ ہے انا کی طرف۔ انا اعوذ یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں، تو پریزنٹ ٹینس میں ترجمہ کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے یہ حمزہ لگایا ہوا ہے، ورنہ مادہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد لکھا ہوا ہے آزا، یعنی یہ اس کا ماضی ہے، یعوذو، آزا یعوذو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نون آگے لکھا ہوا ہے۔ یہ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ماضی آپ کو دکھا دیا نا، آزا، اب آپ نے گردان یاد کی ہے، مضارع والی گردان آپ کو آتا ہے کہ انا اعوذ انت تعوذ هو يعوذ نحن نعوذ، وہ اس کی آپ بنا سکتے ہیں۔ ماضی کا شاید کمزور ہو، طلحہ کیسا ہے ماضی کی گردان آپ کو آتی ہے؟ جیسے فعلا، فعلا، فعلی، نہیں ہاں نہیں سر، یہ پوری نہیں آتی فعال فعال۔ زیادہ نہیں آتی نا ہمیں، نہیں کوئی بھی گردان ہو کسی بھی قسم کی، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کم سے کم کہ تا زبر تا کا معنی کیا، جیسے میں کہوں قل تا، قل تم، قل تو، ہاں یہ تو پتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، کیا ہوگا، ہاں۔ لیکن گردان پوری یاد نہیں کی، وہ گردان میں آپ کو بھیجتا ہوں، اس کو نا تھوڑے سے ٹائم دیکھے نا، اس کو ذرا ایک دفعہ۔ اچھا، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو نا کوئی بھی ورب کبھی بھی آئے گا قرآن مجید میں، تو جب علماء بات کرتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ وہ لوگ آپ کا ایک ماضی کا لفظ بولتے ہیں، پہلا صیغہ بولتے ہیں، اور ایک مضارع کا بول دیتے ہیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کہاں سے بنا، کہاں سے ہے۔ تو آزا کی پوری گردان چلتی ہے، آزا آزا۔ اب اس میں یہ عوز سے آزا کیسے بن گیا؟ یہ اصل میں یہ جو واو ہے نا، واو، الف واو اور یا، یہ آپس میں جگہ چینج کرتے رہتے ہیں، یہ حروف علت ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حروف علت، یعنی کمزور حروف۔ یہ بڑے کمزور حروف ہیں، تو یہ فوراً فوراً گر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو آزا بنا ہے، آزا یعنی اس نے پناہ طلب کی، ماضی میں اس نے پناہ طلب کی، یعوذو وہ پناہ طلب کرتا ہے، چاہتا ہے ابھی۔ آگے نون کس چیز کا ہے؟ نون جو ہے یہ نصرا ینصرو کی طرف اشارہ ہے، کہ یہ باب جو ہے نا، اگر آپ نے اس کی گردان چلانی ہے تو آپ نے نصرا ینصرو سے چلانی ہے۔ یہ جو بھی یہ ہوگا تو وہ جو ہے نا اس سے پوری گردان بندے کو آ جاتی ہے کہ کہاں سے بنا ہے، یعنی اس کا امر ہو نہیں ہو سب کچھ آپ کو یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ تھا عوضا یعوذو، ایسا ہونا چاہیے تھا، اگر ایسے بنا، اس سے بناتے اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن فعل ماضی میں مطابقت، فعل ماضی میں مطابقت، کوآرڈینیشن، اور فعل مضارع میں اسقاط حرکت، ڈراپ میتھڈ والا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں ذرا، یہ سب سے آخر میں پڑھنے والی چیز ہے گرامر میں۔ انا ضمیر کا مفہوم اس کے اندر پوشیدہ ہے، جو اس کا فاعل ہے، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ طلب کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے اعوذ کا طلب، جو معنی ہے نا وہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ لیکن آپ کو یہ تھوڑی ہسٹری سی تھوڑی سی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، تو پھر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، آگے لے کے چلیں گے۔ اسی طرح وہ با کا بتا رہے ہیں، باللہ کا بتا رہے ہیں، تو اس میں سے آپ جو بھی آپ کو آتا ہے نا وہ آپ یاد کر لیں۔ مثلا آپ کم سے کم یہ والی لائن ضرور یاد رکھیں، یہ والی لائن بس، یا اس کو یہاں تک کر، تو ایک یہ لائن کر لو اور ایک یہ لائن کر، اور یہ تو آپ کو ویسے ہی آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ نا پھر یہ چیزیں ساری آنا شروع ہو جائیں گی خود بخود۔
दूसरा लफ्ज है बिल्लाहि। तो बिल्लाहि में एक बा है, एक अल्लाह है। ये जो रूल्स है ना, इसके बारे में हमने ये कहा था कि हम लोग 45 से 50 रूल्स हैं, वो हमें सीखने हैं। तो जो जो हमारे, मैं क्यों कर रहा हूँ तलहा को, कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बाकी है ना, उसको कम से कम आप कर लो, उसको उसको जो है ना वो आप ना उसको कवर कर लो, ताकि सारे क्लियर हो जाए, बस खत्म हो जाए। अच्छा, बिल्लाहि, बिल्लाहि असल में क्या है? बिल्लाहि का मतलब है एक बा है और एक अल्लाह है। इसको कहते हैं मुरक्कब जारी, यानी कि जार मजरूर। जार मजरूर क्या होता है? ये जो बा है ना, बा, इसकी पूरी फैमिली है, हमने पढ़ी हुई है हुरूफ जार की। तो बा ताओ काफ लाम वाओ मुज़ मुस्कला रुबा हाशा मिन आदा फी अम्न आदा, ये वो हुरूफ जार की फैमिली है जो कि जेर लगा देती है अपने बाद वाले इसम में, नाउन में। तो बिल्लाही कर दिया इसको, वैसे तो ये अल्लाह होता, लेकिन ये बा ने या मिन जो है ना, ये जेर लगा देती है। अला है इसकी तरह, फी है इसकी तरह, फैमिली में है। इला है, ये सब जेर लगा देते हैं। लाम जेर ले है, ये सब अपने बाद नाउन को जेर लगाते हैं। बिल्लाहि, मिनल्लाहि, अलल्लाहि, फिल्लाहि, इलल्लाहि, लिल्लाहि, सब ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये लगा देती है। तो कहते हैं कि जब हुरूफ हरफ जार आ जाए और साथ में नाउन आ जाए, तो आप इसको मुरक्कब जारी कहें, आप कहें ना कहें, इसकी किससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह किस से बना है? अल्लाह का मादा इन्होंने क्या लिया है? वाउ लाम हा। कहते हैं कि असल में अगर हो तो, ये देखो लिखा हुआ है हो तो, ये हो तो क्या मतलब है? हो तो का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह जो है ये किसी से नहीं निकला, इसका कोई मादा नहीं है। अल्लाह का नाम जाती नाम है और ये कहीं से नहीं निकला हुआ, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। इसको हम लोग, एक मिनट जो है वो मेरी अलग ही उठ गई। अच्छा, तो कह रहे हैं कि हो तो, अगर बाज उलमा कहते हैं कि नहीं भाई, ये अल्लाह का लफ्ज जो है ना ये निकला है, किससे निकला है भाई? वो कहते हैं यार ये तो इलाहुन से निकला है, इलाहुन से। या जैसे यहाँ बता रहे हैं कि ये उलूहा से निकला है, या वाव लाम और हा से निकला है। अच्छा, तो अलविलाह का माना है, और वो को हमजा से बदलना अरबी जुबान में आम राइज है कि वो को अलिफ से बदल देते हैं, ठीक है? वो को हमजा से बदल देते हैं, इसलिए एक कायदा हो। जिस तरह की काला यकूलो से में क्या होता है? काबिल की बजाय काइल कहते हैं उसको। यहाँ भी ऐसा है, आजा या ऊजो। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि पनाह तलब करने वाला क्या होगा, तलहा क्या होगा? पनाह तलब करने वाला क्या कहलाएगा, अगर आप इसको देखेंगे? शाबाश। इस रूल के तहत मैं बता रहा हूं कि इसका कायल क्या बनेगा, इसका करने वाला क्या बनेगा, फाइल क्या बनेगा। हाँ, हरमैन बताओ, जी सर। बताओ जरा, इसका फाइल क्या बनेगा? इसका पूछ रहे हैं आप? आजा याऊजो, उसने तलब पना तलब सर की, कौन से वर्ड का फाइल, ये वो उजू का? वो पना तलब करता है। तो बताएं कि करने जी वाला क्या अच्छा। कहलाएगा? आजिल। हाँ, आजिल से। कैसे लिखूं, बताएं जरा। ऐन, आइन, अलिफ, अलिफ, ज- जाल, लाम, दाल, जाल जेर लाम, जाल, क्या होगा ये? लाम, जेर लाम, लाम, आजिल। लाम, क्यों, यहाँ पर है कोई, यहाँ पे लाम है? हाँ, लाम, आइजुन हो जाएगा ना सर? तो जैसे हाँ देखो यार, ये देखो लड़कियां जीत गई आपसे यार, बड़े अफसोस की बात। ये देखो, ये लफ्ज है आइज, बन जाएगा आइज। और लड़की का नाम हम्म। होता है आयजा। आयजा, तुम कहाँ चली गई? तुम ही तो हो मेरे पास, आयजा। ये है वो आयजा, पनाह तलब करने वाली।
اس کو آئزہ بولتے ہیں۔ ہم، اب دیکھو یہ کیسے بنا ہے، یہاں دیکھو قالا کو دیکھو نا، تو قاف کی جگہ عین کو لگاؤ، الف تو الف لگا ہوا ہے، زال کی جگہ لام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اس کو ایسے بناؤ گے نا ایسے، تو یہاں پہ عین لگاؤ، عین لگ گیا، پھر الف لگا دیا، پھر وہ کی جگہ کیا تھا، وہ تو ادھر ہی بنے گا، وہ کی جگہ انہوں نے کیا لگا دیا، حمزہ لگا دیا۔ اچھا، اور پھر کیا ہے، لام کی جگہ زال تھا تو آپ نے زال لگا دیا، آئز بن جائے گا، آئز۔ اور لڑکی ہوگی تو آئزہ بن جائے گی، لڑکی آئزہ ہوتی ہے، پناہ طلب کرنے والی۔ رمین، کیا بات، شاباش بچی، شاباش۔ اچھا جی، قالا یقول سے اسم فاعل قابل کی جگہ قابل نہیں بنتا، ویسے قابل بننا چاہیے نا، یہاں بھی ایسے تھا، آوز بننا چاہیے، آوز، لیکن نہیں، وہی قائل بنتا ہے۔ اس طرح بہت سارے نام آپ کو آتے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں اللہ رب العزت کا اسم گرامی وَلَہَا یا لہو، حیران و شدر ہونا سے ماخوذ ہو جائے گا، الذات التي تتحیر فیہا العقول، وہ ذات جس کے بارے میں عقل حیران ہو جاتی ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں، یعنی یہ علماء کرام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی ہستی جس کی قدرت اور اس کی کائنات کی وسعتوں میں عقل گم ہو کر رہ جائے اور اس کا احاطہ نہ کر سکے، اور اگر اس کا مادہ، اب ایک اور مادہ نکال رہے ہیں کہ اگر الف لام اور ہا ہو جائے، پہلے تھا نا وہ لام اور ہا، کہتے ہیں اب حمزہ لام اور ہا ہو جائے تو یہ لفظ الہا یا لہو سے ماخوذ ہو، یعنی الذات التي تستحق الالوہیہ، وہ ذات جو کہ عبودیت کہ جنا وہ اس کے سامنے کی جائے، وہ اس کا حقدار ہو۔ تو یعنی یہ مختلف، میں نے آپ کو کتاب سے چھوٹا سا کتاب سے بھیجا تھا جس میں 8 آپ کو بتایا تھے، 8 آپ کو اس کے مادے بتایا تھے کہ اس سے اللہ کا لفظ بن سکتا ہے، لیکن پھر ہم نے کہا بھائی نہیں، ہم اللہ کو اس میں ذات کہیں گے، اور اللہ جو ہے وہ کسی سے نہیں نکلا، جیسے وہ نے کسی سے پیدا ہوا ہے اسی طرح اس کا نام بھی جو ہے وہ کسی سے نہیں نکلا، بلکہ وہ اللہ اللہ ہی ہے، اس کا ذاتی نام ہے۔ اسی طرح لفظ ہے من، من جو ہے حرف جر ہے، اس کا مطلب سے ہے، حرف جر جب کہہ دیا نا حرف جر، تو یہ پوری ایک فیملی ہے۔ اب ہم نے حرف جر کو سمجھنا ہے، جیسے اوپر سمجھ رہے تھے نا، یہاں بھی حرف جر کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک شعر بتایا تھا، باؤ تاؤ کاف لام واو مسقلا ربع حاشا من عدا فی انا لا حتا الى، پوری ایک گردان ہے، ہر میں نے آپ کو آتی ہے یہ شعر آتا ہے آپ کو؟ سر یہ میں نے اپنے پاس نوٹ کیا ہوا ہے لیکن یاد نہیں ہے ابھی۔ یہ فیملی ہے، یہ پوری فیملی ہے جو کہ زیر لگا، جی سر، جیسے آپ نے من بتایا، بہت دفعہ ہاں بتایا۔ یہ من جو ہے یہ شیطان کو دیکھو زیر لگا دیا، من الشیطان کر دیا اس کو۔ اچھا، اور شیطان کی جتنی بھی صفات لکھو گی نا، 10 12 15 100، سب کو زیر لگاتے جائے گا۔ تو جیسے رجیم ہے نا، تو رجیم ہم تو چپ ہو جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویسے کیا ہونا چاہیے، رجیم، چونکہ وہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں پہ سکون ہے تو ہم ٹھہر جاتے ہیں، تو من الشیطان کو ملا کر من الشیطانی پڑھا گیا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہ ہاں اس کا مادہ شطن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا کسی چیز کا، یعنی حق تعالی سے یا اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے کو شیطان بولتے ہیں، شطن سے نکلا ہے شیطان، تو یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ کہتے ہیں شاتا یشیتو سے نکل سکتا ہے، شا یا طا، شین یا طا، یہ فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے ہانڈی کا جلنا یا کسی کا غصے سے بھڑک اٹھنا، حق کے خلاف حضرت کی آگ میں جلنے والے اور اسلام کے نشر و ضرب یعنی وہ جو خود جل گیا ہے، وہ دوسروں کو جلانے والا ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تو اچھا، تو یہ کہتے ہیں شیطان جو لفظ ہے نا یہ نکلا ہے بھئی، یا تو اس سے نکلا ہے دور ہونے والے کو، خود دور ہو گیا ہے، لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہے، یا تو یہ معنی ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی شیطان کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود تو جل گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بھی جلا دے اور ہلاک کر دے لوگوں کو۔ دو معنی ہو سکتے ہیں بس۔ حسن بیان، شور میں کوئی
शोर मत भाई। तो चलो ठीक है। इसके बाद क्या, रजीम का लफ्ज भी है। रजीम का लफ्ज कहाँ से निकला है? और कह रहे हैं रा जीम और मीम से निकला है रजीम। रजमा, उसने मारा। यरजुमो, वो मारता है। कौन सा बाब है? ये आ रहा है नसरा से, नसरा यंसुरो। तो हमने फ़ाइल का लफ्ज निकाला है। फ़ाइल का वजन है जिससे रजीम बन गया। तो फ़ाइल का वजन क्या होता है? बता रहे हैं कि इस पर इसमें अरबी जुबान में मुबालगे में कसरत का माना पाया जाता है। जैसे लफ्ज है अलीम, बहुत ज्यादा जानने वाला। आलिम का माना होगा, यानी आलिम से लफ्ज निकला है, इल्म से निकला है, इल्म से बन गया अलीम, बहुत जानने वाला। इसी तरह फ़ाइल जो है वो इसका माना होगा जो रजीम का माना होगा क्या होगा वो बताता है। दो दो माने निकलते हैं। यहाँ रजीम मरजूम के माने में है, रजम का माना है संसार करना, पत्थर मारना। आपने एक लफ्ज सुना होगा कतील, कतील शिफाई, कतील। कतील का मतलब क्या था? जो शिफाई, कतील शिफाई, क्या नाम उन्होंने अपना चुना था यार। कतील का माना क्या है? मकतूल। हम अगर किसी को कहेंगे ना कतील, तो वैसे तो माना ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कतील का माना होगा बहुत कत्ल करने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो खुद मकतूल है, खुद मकतूल है। जैसे शहीद है, शहीद का लफ्ज भी है। हाँ, इस तरह और भी बहुत सारे अल्फाज हैं। जैसे हबीब है लफ्ज, हबीब, ये मेरा हबीब है। तो जब आपका हबीब है ना, असल में तो वो महबूब होता है। यानी हबीब कहकर हम लोग उसको महबूब कहना चाहते होते हैं, महबूब को हम हबीब कह देते हैं। इसी तरह जो है वो कतील है और रजीम है। असल में रजीम नहीं बल्कि मरजूम है, यानी कि जिसको मारा जाता है, जलील रुस्वा कर दिया जाता है, जिसको निकाल दिया जाता है, उसको रजीम कहते हैं। बहुत ज्यादा धुतकारा हुआ। देखो यहाँ उन्होंने तरीका लिखा हुआ है कि इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। ऐसे पढ़ सकते हैं, आउज़ो फेल है, फेल है, कौन सा फेल है? ये प्रेजेंट टेंस का फेल है, यानी फेल मुजारे है, मुजारे। एक ये हो गया। फाइल बनता है, फाइल क्या है? फाइल इसके अंदर है, फाइल करने वाला कौन है? आउज़ो के अंदर फाइल क्या है? अना, मैं फेल करता हूँ, यानी कौन सा फेल है? पनाह मांगना, मैं पनाह मांगता हूँ। दूसरा लफ्ज है बे, हरफ जर। यानी हरफ जर क्या होता है? मैंने कहा था कि हरफ जर वो हरूफ होते हैं जो अगले वाले को जेर दे देते हैं, या सिंगल जेर या डबल जेर देते हैं। तो ये हरफ जर हो गया। अल्लाह क्या है? मजरूर है इस जर का, जिसने इसको मजरूर कर दिया, जिसने कत्ल, कातिल ने मकतूल कर दिया, जालिम ने मजलूम कर दिया। इस तरह ये क्या हो गया? हरफ जर ने इसको मजरूर कर दिया। कहते हैं कि ये दोनों मिल के ना बनते हैं, मुरक्कब जारी बन जाते हैं ये। और मिन, मिन हरफ जर है। उसी तरह शैतान मौसूफ है। मौसूफ क्या होता है? मौसूफ जिसकी कोई सिफत होती है, जिसकी कोई आप खूबी या खामी बताएं। तो शैतान की हम खूबी बयान करने लगे हैं, वो क्या है? सिफत क्या उसकी है? रजीम, धुतकारा हुआ। तो मौसूफ और सिफत, अच्छी लड़की, मोटी लड़की, पतली लड़की, ये मौसूफ और सिफत है बस में। खूबसूरत लड़का, अच्छा लड़का, नेक लड़का, ये सारी जो है ना इसकी सिफात है, मौसूफ और सिफत। मौसूफ तो उर्दू का लफ्ज है, मौसूफ आजकल कर क्या रहे हैं, तो ये है। और सिफत भी उर्दू का लफ्ज है। तो शैतान और रजीम जो है ना, दोनों मौसूफ और सिफत है आपस में। तो जब सिफत और मौसूफ आपस में मिल जाते हैं ना, तो वो जो है इसको हम बोलते हैं मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। तो मुरक्कब जारी है, मुरक्कब तौसीफी भी आपको मिल गया, और आपको प्रेजेंट टेंस भी यहाँ पे मिल गया, और भी आपको हुरूफ जार भी आपको मिल गए यहाँ पर। तो ये अगर हम लोग इसको ना इसी औज़ बिल्लाह को, इन्होंने लिखा है यहाँ पे ना, बहुत तफसील से लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग एक पेज पे भी लिख सकते हैं, समझने के लिए। लेकिन इसमें क्या, तलहा को क्या नहीं पढ़ा हुआ? तलहा मुझे ये बताओ जरा, क्या चीज ऐसी है जो कि आपने नहीं पढ़ी? आपने हुरूफ जार पढ़े हुए हैं, आपने मुरक्कब तौसीफ की पढ़ा हुआ है, आपने मुरक्कब जो है वो तो इजाफी जरूर पढ़ा, आपका बात। सारे जो पढ़े हुए हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपने ये मुताबिकत कोऑर्डिनेशन का रूल क्या है, और ये हमारे पास ड्रॉप मेथड क्या चीज होती है, ये पढ़ना है हमने।
اور نیچے جو ہے نا یہ جو حرف علت والے لفظ ہوتے ہیں اس میں چینجنگ جو آتی ہے نا یہ ہمیں سیکھنی ہے بس، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ نے نہیں سیکھا ہوا، ٹھیک ہے، صرف ریویژن کی ضرورت ہے آپ کو، اور باقی جو ہے اس کا ہم نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ یہ اعوذ باللہ جو ہے یہ ہم لوگ اس میں کتنی دفعہ استعمال ہوتا ہے اور کتنی دفعہ ہوا ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ جو اعوذ باللہ ہے یہ کتنی دفعہ آیا ہے، آپ کو لفظ بھی دکھاتا ہوں کہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، یہ اس کو تعوذ بولتے ہیں یا استعاذہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دیکھو یہ الفاظ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ یا استعاذہ بولتے ہیں۔ اعوذ کا لفظ 17 بار آیا ہوا ہے، اصل میں یہ 17 بار نہیں ہے، یہ زیادہ ہے، میں بتاتا ہوں وہ کتنی دفعہ آیا ہوا ہے۔ آگے لفظ ہے اللہ کا 2700 بار آیا ہوا ہے قرآن مجید میں، من کا لفظ 3000 بار آیا ہے، شیطان کا لفظ 88 بار آیا ہوا ہے، رجیم کا بھی تھوڑا سا اس میں بھی ہے چینجنگ، 14 بار لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس کا مادہ جو ہے نا اور لفظی بناتا ہے۔ اعوذ، یہ دیکھو میں نے اس کی بڑی بڑی شارٹ میں نے اس کا لکھا ہوا تھا، اور یہ بہت پہلے لکھا تھا ہم نے۔ اس کا مادہ عین وہ زال ہے جس سے بننے والے 7 لفظ، ہاں اس سے قرآن مجید میں 7 لفظ بنتے ہیں، قرآن مجید میں یہ 17 بار آیا ہوا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر ہے، دیکھو میں دکھاتا ہوں، یہ الفاظ ہے، یہ 7 الفاظ ہیں یہ والے۔ اعوذ لفظ بنا ہوا ہے، یہ 6 دفعہ آیا ہوا ہے، 6 دفعہ اعوذ ہے، و اعوذ آیا ہوا ہے، ایک بار آیا ہوا ہے، اعیذھا یہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، یہ ایک دفعہ آیا ہے، یعوذون، فاستعذ یہ 4 دفعہ آیا ہوا ہے، فاستعذ آیا، فاستعذ لفظ آیا ہے معاذ 2 دفعہ، عزتو یہ جو ہے 2 دفعہ آیا ہوا ہے۔ تو عین و زال مادے سے بننے والے اللہ کے منتخب کردہ 7 لفظ الکتاب میں 17 بار لکھوائے ہیں، اور جن کی وضاحت خود اللہ نے 17 آیات میں کی ہے۔ اس طرح کرا میں جو کیا نام ہے طلحہ جانی، اس طرح میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اس کو، ذرا میں نے اس پہ میں تو ویسے ذہن میں آ گیا تو میں نے یہ کھول دی کتاب، لیکن اگر آپ اس طرح چاہیں نا تو ہم اس کو میں دوبارہ سے آپ کے لیے سلائڈ بنا کے رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور ہم ٹو دی پوائنٹ پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے ایک اس کو ذرا نوٹ کر لو کہ میں نے کیا رول نہیں پڑھا ہوا، ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ میں 1 بائی 1 ہم نا شروع سے شروع کریں، اور کون سا رول نہیں پڑا ہوا وہ ہم کر لیں، اس کو کور کرتے جائیں، یعنی بس اس کو ختم کر دیں، یار یہ پڑا ہوا ہے تو اس کو چلو آگے چلو آگے چلو آگے چلو۔ 40 سبق ہیں ہمارے پاس، 40 سبق، اس میں یہ سارا کلیئر کیا ہوا ہے ایک مولوی صاحب، تو وہ کتاب بھی ہم لوگ سارا پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی کورس پکڑ لیتے ہیں، میرے پاس تو بہت زیادہ کورسز ہیں نا، تو کوئی کورس پکڑ لیتے ہیں، اور میں آپ کو وہ سارے جتنے بھی لفظ آپ نے جو رہتے ہیں نا وہ آپ جو ہے نا اس کو بس کور کرتے جائیں گے اور آگے چلتے جائیں گے، جیسے کوئی بھی میرے پاس اتنے سارے کورسز ہمارے پاس قرآن مجید میں ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ ہے لسان القرآن والا، جیسے یہ بڑا مشہور ہے پاکستان میں، یہ والا بہت مشہور ہے اور یہ بہت زیادہ چلتا ہے، اور اس کے کورسز ہوتے ہیں پورے ہر شہر میں جا جا کے کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اب یہاں دیکھو یہ سارے اس کے دیباچ آئے، یہ کریں یہ فہرست اس کی دیکھیں، اور یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ مجھے کیا کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا، بس وہ جو نہیں آتا نا اس کو کر لو، بس یہ بس اس کو کور کر لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے۔ یہ آپ کو بہت سارا آتا ہے جو کہ انہوں نے یہ ٹرمنالوجیز کی وجہ سے زیادہ لگ رہا ہے، ایسا ہے نہیں، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے تو ہمیں آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، تو ہم نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں سارے، تو اس طرح بھی کور ہو سکتے ہیں اس چیزیں ساری کی ساری۔ چلو جی، اب میں آتا ہوں ذرا حرمین شریفین کی طرف، اور یہ حدیث 2 3 رہتی ہے، کل ہم حدیث ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کہاں تھی حرمین؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ ہم کہاں تھے؟ یہ پڑھ لیا تھا نا کہ فی کتاب اللہ ہے کلو، ہاں یہ نہیں پڑھا کلو، ایک لفظ ہے کلو، حرمین یہاں سے کرو ذرا، جی سر۔ کل نفس،
ऊपर ऊपर देखो हर कुल, हाँ हाँ, नफ्स, हर नफ्स, हर नफ्स। कुल्लू का उर्दू में माना हर है हर, नफ्स, हर जैसे कि नफ्स। हम उर्दू में पढ़ते थे हर शख्स, हर आदमी, हर आयत। अरबी जुबान में कुल का लफ्ज आता है कुरान मजीद में, तो इससे आप जुमला बना सकते हैं कुल्लू। तो कुल्लु किताबिन, हर किताब, कुल्लु आयतिन, हर आयत, कुल्लु करियतिन, हर बस्ती। अब जरा आगे पढ़ते जाओ, शाबाश, स्पीड से पढ़ो बच्चे, ताकि किताब खत्म करें ना यार आप, शाबाश। हाँ जी हाँ सर, पढ़ वो ऊपर वाले पढ़ लेंगे, हाँ, कुल्लु उसको नफ्स। पढ़ो। कुल्लु शैतान, हर शैतान, कुल्लु अमरिन, हर काम, कुल्लुन आयतिन, हर आयत या निशानियाँ, कुल्लुन हस्बिन, हर ग्रोह, कुल्लु हीन, हर वक्त, कुल्लु कुल्लुन इलाहिन, हर इलाह मतलब माबूद, कुल्लु तआमिन, हर खाना, कुल्लु वाहिदिन, हर वाहिद, केला, कुल्लु उनसा, हर खातून, कुल्लु सफीनतुन, हर कश्ती, कुल्लु अमरी, हर मर्द। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिन का मतलब सर्विस। अच्छा, मिन कुल्लिन मिन कुल्ली मकानिन, हर जगह से, अला कुल्ली शयइन, हर चीज पर। बेटा ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऊपर ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे जाओ। मिन कुल्li आयतिन, ऐसे ऐसे। एक में सबर करो यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम कुर्बान। शुक्र दे क्लास में दे कुर्बान तक तुम खड़े। हाँ और ماذا مسج كاو كان كول مكا ماذا مسج كاو زاد كوم ستوم خا ما خو پرما استوري دي نمبر وتا ها ماذا سلم مسج كاو زبر ستوم خا ده وصلنا برون مار ما كان بابي نمبر وقتنا انا كان نو ولا هذا مسج ولا هذا من اللي قاله زاد هذا ستوم ده بس تبعت مسج كاو او انت مسج كاو ها وانت فري بي ها فمسج كاو ده ستوم ها او جروب के मुझे रस्ता ग्रुप के शामिल है ग्रुप के रस्ता زاد كوم زاد ستوم خا بس الشاشه بقاري كنا ماذا بس ماذا مسج كاو ها اوكي السلام عليكم السلام عليكم अच्छा जी, माजरत यार शादी हो रही है तो। अच्छा ये देखें, ऐसे चलो बच्चे, मिन कुल्ल बाबिन, हर दरवाजे से यहाँ अब हम तीन चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मिन, इला और फी। ठीक है, मिन का मतलब है से, इला का मतलब होता है तक, फी का मतलब है मैं। चलो भाई, अब यहाँ से पढ़ दो जी। मिन कुल्ली शयइन, हर चीज से, शाबाश, मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत से, क्या बात है, मिन मिन कुल्ली फिरकतिन, हर फिरके से, शाबाश, मिन कुल्ली मकानिन, हर मकान, हर जगह से, मिन कुल्ली अमरिन, हर मामले से, मिन कुल्ली दाबतिन, हर चौपाए से, लि- लिकुल्ली उम्मतिन। हम्म, सर लाम हैं? सर लाम टू स्टार्ट में ले का मतलब यकीनन होता के है, लिए आता है सर, ले का मतलब होता है के लिए, लिल्लाह जैसे है ना, अल्लाह के लिए। के लिए। अच्छा सर, लिल्लाह, हर उम्मत के लिए, अला कुल्ली शयइन, हर चीज पर, हाँ अला कुल्ली कल्बिन, हर कल्ब मतलब हर दिल पर, हाँ, अला कुल्ली नफ्सिन, हर नफ्स पर, ली कौमिन, ली कुल्ली कौमिन, हर कौम के लिए, फी कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में, फी कुल्ली करियतिन, करियतिन किसे कहते हैं सर? करिया, करिया, करिया उर्दू का लफ्ज है लड़की, गांव, बस्ती। अच्छा मैंने कभी सुना नहीं। हर गांव से, हर गांव में, फी कुल्ली समाइन, हर आसमान में। हम्म, शाबाश। अब नीचे वाला तर्जुमा करो, शाबाश, ऐसे अलग अलग तर्जुमा करो। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन, हर चीज अल्लाह को पर, कुछ कदीरुन, बहुत कादिर कादिर है। शाबाश, आगे चलो, शाबाश, तर्जुमा करो। है, वल्लाहु, और अल्लाह, और
اور اللہ کے لیے علی کل شیء، اور اللہ ہر چیز پر شہید ہوں، شاہد ہے، دیکھنے والا۔ شاباش۔ ان اللہ علی کل شیء، بے شک اللہ ہر چیز پر شاہد ہے، جاننے والا۔ شاباش شاباش، very good۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے ہاں، باخبر ہے، ہر چیز سے شاباش، باخبر ہے، خوب خبردار ہے، خوب۔ ہاں، خوب خبردار۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہوں، ہر، یہ وہی سیم ہے، ہاں بے شک وہ، بے شک اللہ ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ ہاں، ان اللہ علی کل شیء، بے شک اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ ہاں جی، کل نفس، ہر نفس کو ذائقہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہاں، تو بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، علیم ہر چیز جاننے والا، خوب جاننے والا۔ لڑکی کیا لڑکی ہے یہ؟ علیم کا لفظ خوب سمجھ، جاننے والا۔ خوب، اس میں خوب کا معنی پایا ہوتا ہے اس سے نا۔ ہاں، ٹھیک، آگے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مُّجْرِمٌ، اور ہر امت کے لیے رسول ہیں، ہر امت کے لیے ہاں رسول جی، ہیں۔ شاباش۔ وَلِكُلِّ، اور ہر امت کے لیے اجل مقرر، وقت مقرر ہے، شاباش مقرر ہے۔ شاباش شاباش۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ، نہیں، آپ آیت پڑھو نا، ایسے پڑھو نا، آج ہم پڑھتے ہیں ہم لوگ، ایسے پڑھو جیسے ان میں پڑھتا ہوں نا۔ بے شک، جی جی، عربی پڑھو ان تھوڑا۔ فی ہاں، عربی ان فی ذالک، ہاں، جی، ان فی ذالک، بے شک اس میں، ہاں۔ لا آیات، نشانیاں ہیں، لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لام زبر کا لِكُلِّ، یقیناً۔ اس کے لیے یقیناً، جی یقیناً ہر عبد المبین، عبد کا مطلب ہوتا ہے سر بندہ نا، ہوں، یقیناً ہر بندے منیب، اس کا مطلب نہیں پتا سر، آگے منیب، لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہوا ہے، دیکھو لڑکی، آگے لکھا ہوا ہے۔ اچھا ہر پلٹنے والے بندے کو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، یقیناً ہر پلٹنے والے بندے۔ ہاں، یقیناً نشانیاں ہیں، وہ لام زبر لا کا مطلب یقیناً ہوتا ہے۔ اچھا سر، ان فی ذالک، ہاں بے صحیح، شک اس میں، لآیتن، جی یقیناً نشانی ہے، لکل نشانیاں عبد منیب، ہر پلٹنے والے بندے کے لیے۔ ہیں۔ شاباش، ترجمہ کرو آگے۔ وللہ ملک السماوات والارض، شاباش۔ اور اللہ مالک ہے، اور اللہ کے لیے ہے، ہوں، اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے کیا؟ ملکیت شاباش۔ آسمانوں اور زمینوں کی، ہاں، آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بس، خوب قادر ہے۔ یہ کیسی لڑکی ہے پتہ نہیں، یہ علیم اور قدیر، یہ خوب، خوب کے معنی میں ہے، اس میں یعنی کثرت ہے نا اس میں۔ شاباش، آگے۔ صحیح، ہاں، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کے لیے ہے، نہیں، عربی نہیں پڑھی آپ نے، عربی نہیں سنائی اب، ایسے نہیں۔ وللہ، وللہ ما اللہ فی کے لیے السماوات و ہے، ما فی ماں الارض، جو کچھ فی السماوات کے آسمانوں لیے میں ہے، ما وما فی وما فی الارض اور زمین جو میں کچھ جو کچھ ہے، وکان اللہ اور بے شک اللہ تعالی ہے، بکل شیء ہر چیز پر، محیطاً محیط یعنی گھیرے ہوئے۔ ٹھیک ہے،
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी। अच्छा, बता रहे हैं कि खालिक तो जब राज़िक। से आपने ये पढ़ाना शुरू किया ना, ये वाला तो माशाल्लाह मैं कुरान जब खोलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आने लगा। क्या बात है लड़की, क्या बात है। अच्छा ये देखो ना, खालिक राजिक हाफिज, ये नाम इसमें से आपको क्या आता है? हाफिज का नाम बहुत मशहूर है, यानी कि हाफिज यानी हिफ्ज वाला, सोहन हल वाला नहीं, हम्म, हाफिज यानी कि हिफ्ज वाला, जिसने हिफ्ज किया होता है। राजिक रिज़्क देने, रिज़्क वाला। खालिक पैदा करने वाला। तो ये करने वाला, ये समय डूअर होता है, करने वाला होता है कुछ ना कुछ, या वाला होता है, वाला। जैसे खालिक है खलकियत वाला, खल्क वाला, राजिक रिज़्क वाला, गाफिर माफ करने वाला, कादिर कुदरत वाला, नासिर मदद वाला, साबिर सबर वाला, शाकिर शुक्र वाला। ये सारे सर अल्फाज। ये जो आपने फाइल बताया था, हाँ, ये वही है। तो ये उसकी कुरान मजीद से अल्फाज हैं जो के लिए ठीक हो गया ना, ये जी सर, करने वाला। जी सर। इसी तरह इसमें अगर आपने मुबालगा पैदा करना हो, मुबालगा का मतलब है उसमें कोई कसरत डालना हो, कि बहुत ज्यादा, यार जैसे लड़कियां बातें करती हैं, वो बहुत ज्यादा, बहुत गमगीन हो, बहुत परेशान हो, बहुत खूबसूरत हो ना, वो बहुत क्यूट है ना, वो बहुत डालना हो ना बहुत, तो उसके लिए उसको मुबालगा कहते हैं। तो गाफिर है मगफिरत वाला, ठीक है, माफ करने वाला, लेकिन गफ्फार उसी से बना है, उन्हीं तीन हर्फ से बना है, गैन फा और रा से। लेकिन शेप इसकी चेंज हो गई, इसका है गफ्फार, इसका होगा बहुत माफ करने वाला। राजिक था, रिज़्क देने वाला था, लेकिन अब है रजाक, बहुत देने वाला। ठीक है ना, तो ये चक्कर इसका बन जाएगा। तो अब जरा ये तर्जुमा करो, जरा इसका तर्जुमा करो, जालिम से जल्लाम, क्या बनेगा इसका माना? जालिम जुल्म करने वाला, जालिम जल्लाम। जल्लाम बहुत जुल्म करने वाला, हाँ, आगे चलो। आलिम इल्म वाला, अल्लाम बहुत इल्म वाला, खूब इल्म वाला, शाबाश। काफिर कुफर करने वाला, कफ्फार बहुत कुफर अब करने देखो, वाला। अगर आपने कुफर का माना सिर्फ एक किया ना, तो आप कभी भी इसका तर्जुमा नहीं कर पाएंगे। हम्म, इसलिए इसके जो वो माने ज़हन में रखो जो मैंने बताए हुए हैं, कि काफिर कौन कौन होता है, किस किस को कहते हैं। कुफर क्या चीज़ है? कुफर, कुफर एक है इनकार करने कुफर, वाला, इनकार इनकार करने वाला, और हाँ दूसरा है इनकार करने नाशुक्री, वाला, हाँ। नाशुक्री करने वाला, उसको भी काफिर कहते हैं, नाशुक्री। तो ये कफ्फार, बहुत नाशुक्रा। खालिक पैदा करने वाला, अल्लाह खूब पैदा करने वाला, हाँ, कासिब झूठा। झूठ बोलने वाला, हाँ। झूठा, कज़्ज़ाब बहुत झूठा, बहुत झूठ बोलने वाला, बहुत बड़ा झूठा, हम्म। ताइब अच्छा, हम तलहा, मुझे जरा ताइब खूब इसका तौबा करने माजी, वाला, तौबा। जरा मुझे माजी बता दो, आप दोनों में से कोई बता सकता है इसका माजी और इसका इसका मुजारे? जा शाबाश, ऐसे हम सीखते होते, ऐसे सीखते हैं, शाबाश। तलहा बताओ, शाबाश, इसका माजी क्या हो सकता है और इसका मुजारे क्या हो? तलहा, नमाज, तलहा नमाज पढ़ रहे हैं, आप करो, हर में आप करो। माजी क्या था आपके ख्याल में? आऊज़ो का माजी क्या था? उसमें हमने क्या पढ़ा? या वो जो लफ्ज था कौल से जो बना था, याऊस बताओ उसका माजी क्या था? याऊसु माजा, बनाया माजी, पहले था ना सर। माजी क्या पढ़ा आपने? मत- आ आजा ऐड कहते सर, सर आप। हाँ, अब था वो लफ्ज था आजा यऊजो, हाँ आजा हाँ, यऊजो आजा से फिर आपने कहा था आप आजा याऊसु, आइज, तो अब वो कर पना मांगने वाला। हाँ, इसका इसका क्या बनेगा जरा बताओ, कौल से जी। क्या बनेगा? माजी क्या होगा? और
माजी होगा अ, का कायल। हालत यहाँ से पहले माजी बनाओ, पहले ऊपर लिखा हुआ है, शेप आप चेंज नहीं कर सकती अच्छा लड़की। आजा कायल। तो क्या बनेगा यहाँ से, यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो तो उसका था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म अ, यार इतना ज्यादा सर वो होगा ना, कॉफ अलिफ का होगा, कॉफ हाँ अलिफ का होगा। हाँ, और और जो है वो अ, नाम आ जाएगा। तो फिर क्या बनेगा ये क्या हो गया। कौला। हाँ, तो कभी सुना है काला का लफ्ज, सुना है काला, कौल कभी सुना है काल अल्लाह, काल रसूल, नहीं। काल अल्लाह, काल रसूल, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हाँ 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 जी सर, होता है। वसल्लम। जी 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 तो होता इसकी है। माजी है सही कह रहे लड़की, माजी है, कह तो रहा हूँ। काला उसने कहा, उसने कहा, हैं। हम्म तो किसने कहा, काल अल्लाह, हम्म अल्लाह ने कहा, काल रसूल, रसूल ने कहा। कौल अच्छा मुझे कौल बताओ इसका उसका मुजारे क्या बनेगा। कौल का कौल जारे यकूल। आज ही शुक्र है खुदा का, लड़की है समझ गई बात को, ऊपर देख के ये देखो ना, कुछ चेंज नहीं कर सकती अब। यकूलो जैसे यऊजो है। जी 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 अब जी जी यही सर, कॉमन सेंस जो आपने भी इस्तेमाल यही की यही है, सही। यही कॉमन सेंस आपने इस्तेमाल करके इसका मुझे हम्म बता दो लड़की। मैं बताती हूँ सर। अ, ता ते वाव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो और जाएगा। बे ते वाव हो जाएगा, ता वाव और बे हो आपने जाएगा। ऊपर में कहीं वो देखा है, इसमें कोई वो देखा है आपने, इन दोनों में कोई वो है। सर इसमें जो ता अलिफ ता है ना, तो वो अलिफ वो उससे चेंज हो जाएगा ना, वाव से। हाँ, मैं तो क्या, गलत बोल रही हूँ सर। यहाँ ताइब जो है ना वो आपके आयस की हाँ तरह है, आयस की तरह हाँ है, और ताइब हाँ आपके कायल की हाँ। तरह है, कायल की तरह है। तो अब जाओ इसके असल की तरफ जाओ ना, असल की तरफ जाओ, देखो असल क्या होना चाहिए इसका। आ, ये कौल है, ठीक है, ये थे और ये बन गए थे, अब आपके पास ये है, इसमें से शेप आ गया, तो ये बाकी इसी तरह बना दो ना, क्या बन सकते हैं। हाँ, ये क्या होगा आपके ख्याल में, इसका इसका जो इसके असल हुरूफ क्या है। हाँ, इसके असल हुरूफ क्या है। ता हाँ ता हाँ अ, हमजा बे। हाँ, क्या है। अलिफ तो नहीं होगा, ता हमजा लड़की और बा। लड़की क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो, जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्यों नहीं अकल से काम लेती, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसमें क्यों ऐसे डाल रही हो, ये वाव। वो क्यों नहीं दे रही, ये क्यों ऐसे क्यों नहीं लिखती, तो जो बिल्कुल सेम टू सर मैंने सेम है। एग्जैक्ट यही बोला था मैंने, ता वाव बे मैं यही तो बोल रही थी सर। तो आप, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ, आपने इधर क्यों वो बोला, जब ऊपर वो है ही नहीं, इसी को ता लगाओ, यहाँ वो अलिफ से हाँ, चेंज हो गया है तो ता बा हो जाएगा, ता हम्म बा उसने तौबा की, इस तरह लिखो। हम्म यतूबो, वो तौबा करता है, जो ऊपर लिखा हुआ है ये वो क्यों नहीं कर रही, तो उसी में डालना हाँ। है, वही चीजें हैं और सारी, क्या तो उसी से ताइब बन जाएगा, ताइब बन जाएगा, और वो तौबा करने वाला। है? तो वो आपका माना क्या है, तो वो सर आपका माना क्या है। सर मैं समझ गई, मैं पूरे रूल समझ गई, पूरे रूल समझ गई। शाबाश शाबाश सवाब का मतलब बहुत कबूल करने शाबाश, वाला। वो बहुत अच्छा, इसका बहुत बताओ शाबाश, जाबिर का बताओ। जब जब्बार अ, जबर करने वाला। शाबाश शाबाश, जब जब्बार, खूब जबर कर, जब्बार खूब, जब्बार खूब जब्बार, जब्बार जबर करने वाला। बहुत जबर करने वाला। शाबाश, फाइल करने वाला, फाइल बहुत करने वाला। साबिर सबर करने वाला, सब्बार बहुत सबर करने वाला। वाह, साहिरुन सहर करने वाला, जादू करने वाला, साहिरुन बहुत सहर करने वाला।
اور last فاتح کھولنے والا. فتح کرنے والا فاتحون کھولنے والا فتاحون بہت کھولنے والا. واہب عطا کرنے والا. وہاب بہت عطا کرنے والا. سر یہ سب تو اللہ کے نام میں سے آ جاتے ہیں. ہاں وہاب عمر حکم دینے والا. عمار بہت حکم بکثرت حکم دینے والا. عامر کا مطلب ہوتا ہے عامر حکم دینے والا. عمار بہت حکم دینے والا. اور وہ عین سے بھی ہو سکتا ہے نا, عین سے عمار تعمیر کرنے والے کو عمار بولتے ہیں. عمار بہت تعمیر کرنے والا. کافر وہی ہے. ویری نائس, بہت اچھی لڑکی, بہت اچھی. سر اس میں اوپر تھا جابر اور جبار. ہاں جابر اصل میں اللہ دینے والا. جبار کا مطلب ہوتا ہے زور آور کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, زور آور کو. اور اللہ کا جبر, تو یہ جبر کا معنی ہوتا ہے ہوتا ہے نا ثواب دینے والے کو بھی کہتے ہیں. اور ایسے معنوں میں اچھے معنوں میں ہے جبر. تو وہ بھی ہم تو صرف یہ صیغہ سیکھ رہے ہیں کہ صیغہ کیا ہے, لیکن اس طرح بھی آتا ہے. اب اس کا ترجمہ آپ کو بہت آسان ہو جائے گا, ان آیات کا ترجمہ کرنا اردو میں. بالکل یہاں پہ بہت کم الفاظ ہیں جو آپ کو نہیں آتے. ذرا کرے ذرا, شاباش. یا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں, اس کو میں کل پہ چھوڑ دیتا ہوں, اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ چلو کل کے لیے, اور اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں سے پھر آگے دیکھی جائے. چلیں سلامت رہیں جی. بہت شکریہ آپ دوستوں کا. کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.